समस्त को नमस्कार। आज गोटे छोटिया प्रसंग आलोचना करवा। से प्रसंगटी हूँ मते तृषा लगुअछि। प्रभु कहते मते तृषा लगुअछि। प्राय 6 घंटा पर्यंत जीशु क्रूसरे झुलुथिले आउ 7टी अंतिम कथा कहिथिले। जौन तार 19 अध्याय 28 रे सही वक्तव्य मधुर गोटे से कहती यापर जीशु धर्मशास्त्र वाक्य जेपरी सफल हुए एथि निमंते समस्त विषय एवं समाप्त होइछि बोली जानी से कहिले मते तृषा लगुअछि। प्रेरित जोहन जीशुंकर वक्तव्य को शास्त्रर पूर्णता सहित जोड़ी। प्रकृत में प्रभुंकर मृत्यु को नहीं 24 घंटा मध्य अति कम 20टी पुरातन नियम भविष्यवाणी पूर्ण होता। अति बेसी 20टी पुरातन नियमर भविष्यवाणी सफल होता एवं जीशुंकर क्रूसविद्धरे पुरातन नियम शास्त्र गुड़िक किपरि पूर्ण है ता हाइलाइट करी जोहन दर्शाइले जे ईश्वरंकर योजना अनुजाई सबकिछि घटी। जेतेबेले क्रूसरु जीशु कहिथिले मो तृषार्त वा मते तृषा लगुअछि से गीत संहिता 22:15 एक भविष्यवाणी विषय कहते। दाऊद कौन लिखुंती मोर बल खपर परी शुष्क होइछि आउ मोहर जिह्वा तालुरे लागि जाउछि पुणी तुम्भे मोहर मृत्युर धूलिकी आनिअछ। मोर प्रिय भाई भणी माने रोमियो सैन्य मान मध्य जीशुंकर वस्त्र बांटिवा विषय रे प्रेरित जोहन यही समस्त विषय को उल्लेख करथिले। जा जोन तार 19 अध्याय 23 लिखा जाए सैन्य माने जीशु को क्रूसरे चढ़ाइला उत्तारे तांकर वस्त्र घेनी 4 भाग कले। प्रत्येक सैन्य पाई एक एक भाग आउ से माने तांकर अंगरखा मध्य नहीं गले। जो जीशु कहते मत तृषा लगुअछि किछि पीवा पाई से अनुरोध करुछंती सैन्य माने तांको अम्लरस परिपूर्ण गोटे स्पंज खंडे एजोप नल लगाई तांको मुख पाखक देले। सेठारे अम्लरस पूर्ण गोटे पात्र थिला तेणु से माने अम्लरस पूर्ण गोटे स्पंज खंडे एजेप नल लगाई तांकर मुख पाखक देले जहाँकि जौन तार 19:29 लिखा जाए। एथि पूर्व आम देखा जीशु तांकर दुखरु मुक्ति पाइबा पई तांको कौन दिया ना गंधरस मिश्रित दाक्षारस दिया जहाँ से पीवा को मना कर देते। माथु तार 27 अध्याय 34 लिखा जाए तांको पित्त मिश्रित दाक्षारस पान करिया को देले मात्र से ताहा आस्वादन करी पान करिया को इच्छा कले नाही। एवं जदि आमे मार्क तार 15 अध्याय 23 देखिबा से माने ताहांको गंधरस मिश्रित दाक्षारस जाचिले किंतु से ताहा ग्रहण कले नाही। या पर सैन्य माने उपहास करी तांको पीवा को देले नाही जा लुक तार 23 अध्याय 36 लिखा जाए। किंतु एठारे अनेक घंटा परे जीशु कहिथिले मते तृषा लगुअछि तेणु पान करने को से अनुरोध कले। एथर सैन्य मान तांको गंधरस मिश्रित दाक्षारस देले। यही कार्य गीत संहिता जहाँ दाऊद लिखिथबा गीत संहिता 69:21 रे सफल है पूर्ण है। यह एक पूर्णता आनिला। आहरी से माने खाद्य निमंते मते विषमय द्रव्य देले मोहर तृषा समय पान करिया पई मते अम्लरस देले।
ପାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯାହାକି ଯୌନ ତାର 19:30 ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେଇ ଅମ୍ଳରସ ପାନ କରି କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏକ ପାନୀୟ ମାଗିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ ଘୋଷଣା କରି କୁହନ୍ତି ଏହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ବା ଏହା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କ୍ରୁଶରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଯୀଶୁ ଆମର ଦୋଷ, ପାପ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାରେ ଆବୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁକ୍ତି କ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରାଜିତ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ପ୍ରଭୁ ଏଥର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ ଏବଂ ଲୁକଙ୍କର ସୁସମାଚାରରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 27:50 ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯାହାକି ମାର୍କ ତାର 15:37 ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲୁକ ତାର 23:46 ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଡାକି କହିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଡାକି କହିଲେ ହେ ପିତ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣା ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣା ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ମୁକ୍ତି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏବଂ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି ଏବଂ ସେ ଅମ୍ଳରସ ମିଶ୍ରିତ ପାନ କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ମୁକ୍ତି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏବଂ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲା। କ୍ରୁଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ବଳି ମୃତ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ଆମର ଋଣ ପରିଶୋଧ କଲେ ଏବଂ ଆମର ପାପ ଦୂର କଲେ। ଆମର ମୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆମର ମୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯୀଶୁ ଏକ ସ୍ୱର ସହିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଏହା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏହା ସମାପ୍ତ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରାଜିତ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇ କ୍ରୁଶରୁ ସେ କହିଥିବା ଶବ୍ଦ ଆଜି ବି ଆମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଜଗତର ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଇ ତୃଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ ଏହା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ହେ ପିତା, ମୋ ନିଜ ଆତ୍ମା ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ କୁହେ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋର ପାପ ପାଇଁ ସେଇ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଏ। ପ୍ରଭୁ ତା ଜୀବନରେ କର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତା ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ଶେଷ ଶବ୍ଦ, ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଆଜି ଜଗତରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ତୃଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟର ତୃଷାରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ତୃଷା ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ କି?
से तृषा आपण को आज व्यथिव्यस्त करुच्ची कि विश्वास करुच्ची प्रभु आज अल्प वाक्य द्वारा आपण को कथा कहते। नमस्कार।